کیا کہیں گے؟ دیکھیں جو دو بندے غائب ہوئے ہیں وہ ہمارے قبائلی اور پختون روایات کے خلاف کیے گئے ہیں۔ جرگہ ہمارا جو ہے وہ پختون روایات ہیں۔ جرگے میں لوگ آنے سے لے کر وہاں بیٹھنے سے لے کر پھر واپس جانے تک اور اپنے گھر پہنچنے تک یہ جو ہے جرگے کے مہمان ہوتے ہیں۔ جس نے بھی یہ کیا ہے اس نے ہماری پختون روایات توڑے ہیں۔ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ ہمارے پختون قوم کے امن کا دشمن ہے۔ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ نہیں چاہتا کہ خیبر پختونخوا میں امن آئے۔ جس نے بھی یہ کیا ہے وہ پختون قوم کا، پختون روایات کا اور اس جرگے کا، پختونخوا میں امن کا، خیبر پختونخوا میں امن کا وہ دشمن ہے۔ میں کور کمانڈر صاحب سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ نیچے دیکھیں جس نے بھی یہ کیا ہے، کیونکہ اس کا رد عمل بہت سخت آئے گا۔ اس میں جو ہے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی، حکومت خیبر پختونخوا، یہ سب ہمارے مہمان تھے۔ اس میں پھر ہم جو ہے مدعی بنیں گے۔ تو یہ جو ہے بہت غلط کام کیا ہے جس نے بھی کیا ہے۔ میں نے پولیس سے پوچھا، ایک بات میں بات پوری کرنے دیں مجھے۔ اس طرح اگر فرض کریں خیبر پختونخوا کی پختون اور قبائلی روایات کو اگر توڑا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے ہمارے امن کو نقصان ہو رہا ہے، پختونوں کا نقصان ہو رہا ہے، صوبے کا نقصان ہو رہا ہے، تو میں واضح پیغام دیتا ہوں کہ اس پر رد عمل آئے گا اور وہ بہت سخت ہوگا۔ سہیل آفریدی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اسلام آباد میں دھماکہ ہوا اس کے تانے بانے پھر ایک بار افغانستان سے مل رہے تھے، تو اب آپ اس کے باوجود بھی کہیں گے کہ افغان جو ہے وہ آپ کے بھائی ہیں اور آپ ان کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں؟ اور وانا میں جو دیکھیں جی وانا میں بھی ہوا وہاں پر بھی دیکھیں کہ وہ بھی صورتحال ہے، یہ بھی بتائیں کہ وہ کون لوگ تھے اور وہاں کے کون کس جگہ پہ ہوا ہے، یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں آپ کے ایس ایچ او کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا، پھر اس کے بعد شہید کیا گیا، یہ سارے دہشت گرد اگر وہ میرے گھر تک پہنچتے ہیں، اگر وہ میرے علاقے تک پہنچتے ہیں، وہ اسلام آباد تک پہنچتے ہیں، یہ میرا فیلئر نہیں ہے، یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ پہلی بات ان کو چاہیے کہ مطلب جہاں سے جو ہیں وہ انٹر ہو، جس جگہ سے بھی وہاں پر ان کو روکا جائے، پہلی بات۔ دوسری بات کہ دہشت گرد کا نہ قوم ہوتا ہے، نہ مذہب ہوتا ہے، نہ ملک ہوتا ہے، وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ اس کے لیے ذرا برابر بھی جو ہے رعایت، میں کہتا ہوں کہ وہ انسان دشمنی بھی ہیں اور ملک دشمنی ہے، کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ تانے بانے جس بھی ملک سے ان کے ٹچ ہو ان کو سامنے لایا جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے، پہلی بات۔ اچھا جرگے میں پی ڈی ایم کی جانب سے قومی ترانے کے احترام میں نہیں کھڑے ہوئے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ان کی اس حرکت کو کنڈم کریں گے، کیا کہیں گے ایز اے پاکستانی؟ ایز اے پاکستانی دیکھیں میں نہ جج ہوں کہ کسی کو میں غلط اور صحیح کہوں، نہ میں وکیل ہوں کہ میں کسی کی وکالت کروں۔ وہاں حال میں جتنے بھی لوگ تھے قومی ترانے کے احترام میں وہ کھڑے ہوئے، اور یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ وہ قومی ترانے کا احترام کریں، پاکستانی پرچم کا احترام کریں اور ملک میں جو ہے آئین اور قانون کا احترام کریں۔ یہ ہر پاکستانی کا فرض ہے۔ اگر پھر کسی کے گریوینسز ہیں تو وہ ان کو سنا جائے جس کسی کے بھی ہوں۔ یہ کسی کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن یہ جرگے کا پیغام یہ نہیں تھا۔ اگر کسی چیز سے اگر کسی یار جواب تو پورا کرنے دینا مجھے یار، ایسی تمام حرکات جس سے اینٹی پاکستان ہونے کا سمیل آئے کسی کو بھی، وہ کسی کو بھی نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ جو لوگ خیبر پختونخوا میں امن لانا نہیں چاہتے، جو خیبر پختونخوا کی عوام کو اینٹی اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں یا وہاں پر ایسا کوئی جواز بنانا چاہتے ہیں جس سے خیبر پختونخوا کو نقصان ہو اور وہاں پر جو ہے ایک دفعہ پھر خون کی ہولی ہو، ہمیں کسی کو بھی یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہاں پر ایک دفعہ پھر خون کی ہولی کھیلی جائے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہم محب الوطن پاکستانی ہیں، پاکستان کے پرچم کا، پاکستان کے ترانے کا، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی کا، پاکستان میں جمہوریت کے ہم علم بردار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ آج سے نہیں، جب سے پاکستان بنا ہے ہم ہیں۔
इसी तरह अभी भी हैं और इसी तरह हमेशा रहेंगे। सर आप पहुंचे, क्या कहेंगे सर? मुलाकात के लिए इजाजत नहीं मिली? अभी तो टाइम है ना, टाइम है, देखते हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती। आपके ऊपर एक पिछली बार, इस बार गिरफ्तारी का खदशा आपने कुछ किया है? पेशावर हाई कोर्ट गए थे आप? देखिए जी, जो FIR की गई है वो इन्होंने जो है मुझे 9 बल पर फुल टास दिया हुआ है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें उस पर जो है मैं वो करूं जो ये चाहते हैं तो इससे इतना बड़ा डैमेज होगा कि इनकी सोच से भी ज़्यादा। तो बहरहाल मैं जो है नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, ज़्यादा डैमेज करना नहीं चाहता, तो इस वजह से जो है उस FIR को जो है हम क्वाश करने की तरफ जाएंगे। सो ये आप देख सकते हैं यहाँ जो पंजाब पुलिस के एहलकार हैं वो सड़क को दोनों ही तरफ से बंद किया गया है और यहाँ सुहेल अफरीदी का रास्ता रोकने के लिए पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है। ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास का, और अब जो SHO आज़ाद हैं वो ब्रीफ कर रहे हैं और ये मंजर है अडियाला जेल के पास का। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो हैं वो इस टाइम यहाँ पहुँच चुके हैं। एक चेक पोस्ट जो है वो क्रॉस की गई और दूसरी जगह आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस की एक भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। सो अभी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो आएंगे गाड़ी से। ये मंजर है जी इस टाइम जहाँ अडियाला जेल के पास का, आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी यहाँ पर मौजूद हैं और आज एक मरतबा फिर तकरीबन 6ठी मरतबा वो मुलाकात के लिए पहुँचे। इससे पहले तकरीबन 5 मरतबा उन्हें मुलाकात से रोका गया। सो ये मंजर है इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास का। आज वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो हैं वो एक दफ़ा फिर मुलाकात के लिए पहुँचे हुए हैं। ये मंजर है इस टाइम अडियाला जेल के पास का। आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो पंजाब पुलिस की नफरी है वो मौजूद है। आप उस तरफ दिखाएं जी, किस तरह पंजाब पुलिस जो है वो मुकम्मल तौर पे नाका लगा के खड़ी है। मुकम्मल तौर पे रास्ता बंद किया गया है, तमाम ट्रैफिक बंद कर दी गई है, तमाम रास्ता बंद कर दिया गया है, सड़क को दोनों ही तरफ से बंद कर दिया गया है। सो आप देख सकते हैं सुहेल अफरीदी साहब की जो गाड़ी है वो अब आगे मूव हो रही है। अब अहम ये है कि क्या होता है, वो मुलाकात के लिए उन्हें आगे जाने दिया जाता है या नहीं जाने दिया जाता। लेकिन ये मंजर है, आगे आप पंजाब पुलिस की नफरी देख सकते हैं। पंजाब पुलिस आगे मौजूद है और वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। एक जो चेक पोस्ट थी वो क्रॉस की गई और अब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो अडियाला जेल के पास पहुँच चुके हैं, लेकिन एक मरतबा फिर उनका रास्ता जो है वो रोक लिया गया है। ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास का। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। ये मंजर है वज़ीर आला सुहेल अफरीदी हैं वो अडियाला जेल के पास पहुंच चुके हैं, लेकिन आज एक मरतबा फिर वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब का जो है वो रास्ता रोक लिया गया है। और ये आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो बाहर आ रहे हैं। ये मंजर है जी। सर आप पहुंचे, क्या कहेंगे सर? मुलाकात के लिए इजाजत नहीं मिली? अभी तो टाइम है ना, टाइम है, देखते हैं कि मिलती है कि नहीं मिलती। आपके ऊपर एक पिछली बार, इस बार गिरफ्तारी का खदशा आपने कुछ किया है? पेशावर हाई कोर्ट गए थे आप? देखिए जी, जो FIR की गई है वो इन्होंने जो है मुझे 9 बल पर फुल टास दिया हुआ है, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें उस पर जो है मैं वो करूं जो ये चाहते हैं तो इससे इतना बड़ा डैमेज होगा कि इनकी सोच से भी ज़्यादा। तो बहरहाल मैं जो है नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, ज़्यादा डैमेज करना नहीं चाहता, तो इस वजह से जो है उस FIR को जो है हम क्वाश करने की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। सो आप देख सकते हैं जी वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो हैं वो इस टाइम यहाँ पहुँच चुके हैं और अब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो है वो आगे की जानब जा रहे हैं। ये मंजर है जी इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास का। ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास की और आप देख सकते हैं वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो इस टाइम यहाँ अडियाला जेल के पास जो है वो पहुँच चुके हुए हैं। ये गलत एक्शन करते हैं, मैं रिएक्शन दे देता हूँ। तो अगर सर मोहम्मद की बात की जाए, बैठ के अगर बात की जाए तो सर वो अच्छा नहीं है। आपको नहीं लगता बातें बैठ की होती हैं, बदमाशी से थोड़ी होती है। सर वो देखे ना आपके ऊपर FIR एक्ट लगा के ऊपर आपके ऊपर FIR दे दी गई। आगे जाओ
किधर है यार? ये आप देख सकते हैं जी, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी जो हैं वो इस टाइम मौजूद हैं और इस तरफ पंजाब पुलिस की नफरी मौजूद है। और अब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी यहाँ से आप देख सकते हैं जी, वो यहाँ से आ रहे हैं। मुझे पता नहीं था, कल मैं अमन जरगे में मसरूफ था, तो मैंने जब लिस्ट देखी उसमें मेरा नाम नहीं था, तो फिर मैंने कहा कि मेरा नाम होना चाहिए, तो सलमान अकरम राजा साहब ने दोबारा जो है मेरा नाम। इस्लामाबाद में धमाका हुआ सर, इंडिया की हरकत के ऊपर क्या कहेंगे सर आप? देखिए जी, जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उनकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, चाहे किसी भी मुल्क से हो। तो ये बुज़दिलाना हरकत है, इसकी हम मजम्मत भी करते हैं और हम ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि जो इसमें मुलविस अनासर हैं उनको कौम के सामने लाया जाए और उनको इबरत का निशान बनाया जाए। बताया जा रहा है भी मुल्क से हो।